کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپنائے اور اپنی نمازوں کی پابندی کرے، سنتوں کی پابندی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے فرمان پر عمل کرے، رسول پاک کے فرمان پر عمل کرے، اس کے بعد جو ہے ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق بنیں گے۔ اور جب ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کریں گے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق بنیں گے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت میں بخشش فرمائیں گے تو اس میں اپنے مریدوں میں ہمارا بھی شمار فرمائیں گے۔ اور ہم جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلیں گے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے مرید ہیں، لیکن کیا ہم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اس مشن پر قائم رہنے کی کوشش کی ہے؟ ہم تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج سیرت بھی نہیں جانتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ حضور غوث پاک کون، تو صرف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی یاد رہتا ہے۔ اگر پوچھا جائے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی شادیاں کی ہیں تو کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے ہوئے ہیں، آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں، آپ کی زوجہ کتنی ہے، آپ کے بھائی کتنے تھے، تو کسی کو پتا نہیں رہے گا۔ لیکن آج میرے عزیزو ذرا غور کرنا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق اگر اپنے آپ کو بتاتے ہیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا درس دیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ صرف نعرے بازی سے قیامت میں کام نہیں چلنے والا، بلکہ بزرگوں کا دامن وہ پکڑتا ہے جو بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ وہ کہے کہ ہم بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بندہ نعرہ وہ لگاتا ہے جس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا ہی نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات پر دھیان دیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کریں، بھیجا کسی کو ستائے نہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کا حرام مال نہیں کھایا ہے، کسی کا مال آپ نے بیچا نہیں کھایا ہے۔ یہاں آپ غور کرتے چلیں گے تو پتا چلے گا کہ آپ کے والد کی جو ہے پرہیزگاری کیسی تھی، آپ کے والد کا تقویٰ کیسا تھا۔ سید کا واقعہ سب سنتے ہیں لیکن اس سے ہم نے عبرت کیا حاصل کی؟ سید کا واقعہ صرف واقعہ کرامت کے لیے نہیں سننا ہے بلکہ ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ بزرگ ہمیں درس کیا دیتے ہیں، اس سے ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کے والد نے جو سیب کھایا تھا اس سے ہمیں درس کیا دیا ہے۔ آپ کے والد نے سیب ایک کھایا ہے لیکن اس کے لیے تکلیف کتنی برداشت کی ہے۔ دریا کے کنارے سے چلے جا رہے ہیں کہ یہ کس کا سیب کا میں نے کھا لیا، یہ سیب میرے تقوی کو چھلنی کر دے گا، میری پرہیزگاری کو خراب کر دے گا۔ ذرا اس پر غور کرے کہ سیب ایک ہے لیکن 2 سال جب وہاں پر پہنچے بات کے کرے، جب وہاں پر جا کر آپ نے دریافت کیا کہ میں نے آپ کا سیب کھا لیا ہے، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں جن کا باغ ہے وہ اللہ کے ولی حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے نوجوان کو دیکھا کہ اتنا حسین و جمیل نوجوان ہے اور ایک سیب کے لیے معافی مانگنے آیا ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ضرور اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ ہم سیب کا واقعہ سنتے ہیں لیکن اس سے درس عبرت حاصل کریں کہ جب آپ نے وہاں پر معافی مانگا ہے کہ مجھے اس سے معاف فرما دے تو حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا تھا 2 سال کی جو ہے 2 سال میرے باپ کی دیکھ ریکھ کرو، اس کا کام سنبھالو، اس کے بعد معافی ہوگی۔ دیکھیں سیب ایک ہے لیکن 2 سال کی جو ہے 2 سال کے لیے بات کی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ پہلے بات کو سنبھالو، اس کے بعد جب 2 سال پورے ہو جائیں گے تو معافی ہوگی۔ آپ نے اسے بھی خندہ پیشانی جو ہے مسکراتے ہوئے اسے قبول فرما لیا ہے۔ میرے عزیزوں غور کریں کہ ایک چھوٹا سا سیب ہے اس کی قیمت کتنی ہوگی لیکن 2 سال کی نوکری کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے عذاب سے کتنا ڈر رہے ہیں، اللہ کا خوف کیسا دل میں ہے کہ اگر اسے قبول نہ کیا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ گرفتار فرمائے گا۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ 2 سال کی جب مسافت گزر گئی، جب وہ دن پورا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کیا میری معافی ہو گئی ہے؟ تو حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، ابھی میری ایک لڑکی ہے جو نگاہوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ سے لنجی ہے، پیر سے چل نہیں سکتی، اب تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، اگر تم اس سے نکاح کرو گے تو تمہاری معافی ہوگی۔ اب مجھے بتائیں آج کیا یہ کوئی قبول کرنے والا ہے؟ آج ہم کتنے لوگوں کا کتنا مال کھائے بیٹھے ہیں ناجائز طریقے سے، ہم نے سود کتنا لیا ہے، حرام لقمہ ہمارے حلق سے کتنا اتر گیا ہے، پیٹ کے اندر کتنا حرام لقمہ چلا گیا، لوگوں کا ناجائز سامان ہمارے پاس آ گیا ہے۔ کیا ہم نے غور کیا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے کیسے دیوانے ہیں؟
अपने आप को हुजूर गौसे पाक का मुरीद बताते हैं। जरा गौर करें कि एक शेर की वजह से हुजूर गौसे पाक के वालिद ने 2 साल की जो है 2 साल तक उस बात की रेख देख करते रहे। उसके बाद जो है शर्त क्या लगाई गई कि बेटी अंधी है, नजरों से देख नहीं सकती है, कान से सुन नहीं सकती है, पैर से चल नहीं सकती है, अगर उससे निकाह करोगे उसके बाद माफी होगी। आज जरा बताएं क्या कोई एक शेर के लिए, क्या कोई दूसरे का माल खाने के लिए इतनी बड़ी शर्त कबूल करेगा? 2 साल की तो बात दूर की है, उसे बंदा हो सकता है कबूल कर ले, लेकिन अगर किसी को अंधी लड़की से शादी करने के लिए कहा जाएगा, अगर किसी को लूली लड़की के साथ शादी करने के लिए कहा जाएगा, तो क्या वो सेठ की खातिर, क्या वो किसी की कीमत अदा करने की खातिर वो जो सौदा करेगा? मेरे अजीजों, कोई नहीं करेगा। लेकिन ये अल्लाह के वली हैं जो अल्लाह के अजाब से डरते हैं कि कयामत के दिन रुसवाई ना हो, इसलिए वो उसे भी कबूल कर लिया, आपने उसे भी कबूल कर ली और निकाह भी हो गया। जब आप वहां पर अपने हुजरे में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं? एक हसीनो जमील औरत बैठी हुई है, जिसकी आंखें भी सलामत है, जिसका हाथ भी सलामत है, जिसके पैर भी सलामत है, जिसके कान भी सलामत है, कानों से सुन सकती है। आप फौरन हुजरे से निकलते हैं और हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में पहुंचते हैं। हुजूर, वहां तो कोई और बैठा है, जिस जैसा आपने बयान किया था वैसा वहां पर कोई नहीं है, बल्कि वो तो सही सलामत है, उसका हाथ भी सलामत है, उसका पैर भी सलामत है, उसकी नजरें भी, आंखें भी सलामत है, मामला क्या है? तो हुजूर हजरत अब्दुल्ला सुमई ने फरमाया था, मैंने अंधी इसलिए कहा था कि उसने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा है, मैंने लुंगी इसलिए कहा था कि अपने हाथों से किसी बुरे काम को नहीं किया है, पैर से लंगड़ी इसलिए कहा था कि बुराई के कदम पर, जुल्म के रास्ते पर कभी नहीं चली थी। उस वक्त हजरत जो है अबू सालेह जंगी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इनाम कैसा अता फरमाया, इतनी नेक और सालेह बीवी अता फरमाई। उस बीवी से जो बच्चा पैदा हुआ वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है, वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जरा गौर करें कि जब माँ बाप मुत्तकी परहेजगार होते हैं तो उनका बच्चा भी कैसा होता है। यहाँ पर काबिल तारीफ वो माँ बाप है जो अपने बच्चों को मदारिस में डालते हैं, जो अपने बच्चों को दीन की तालीम देते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का तरीका देखे जरा, कि एक सेठ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दिया है, लेकिन आज हम है कि आज हम हराम पे हराम दूसरे का माल हड़प करते जा रहे हैं। मेरे अजीजों, जो माल जो हम दूसरे का लेते जा रहे हैं, दूसरे का जो माल हराम खा रहे हैं, इसका भी अल्लाह ताला की बारगाह में हमें हिसाब देना है। जरा जहन्नम की आग को तसव्वुर करो दुनिया की आग से। दुनिया की आग, अगर दुनिया की आग का एक टुकड़ा अगर बंदे के हाथ में लग जाए तो पूरा बदन जो है उसका पूरा वजूद बेकरार हो जाता है। जरा सोचो कि जहन्नम की आग को बर्दाश्त कैसे करेंगे? जिस माल को हम जमा कर रहे हैं, अक्सर मैं ये आयत करीमा सुनाता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और बेटे दुनिया की ज़ीनत है, दुनिया की चमक है। जब तक ये आंखें सलामत है, जब तक रूह जो है बदन के अंदर मौजूद है, ये रंगीनियां नजर आ रही है, लेकिन जैसे ये रूह बदन से परवाज कर जाएगी, बदन से निकल जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया की रंगीनियां खत्म हो जाएंगी, दुनिया की चमक दमक। अब बाकी रहने वाले वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, बाकी रहने वाले तुम्हारे नेक अमल है, जो तुमने नेकियां की है, जो तुमने भलाइयां की है, वो सब बाकी रहेंगे। मेरे अजीजों, इस माल के लिए, इस दुनिया के लिए किसी को तकलीफ ना दो, किसी को सताओ ना, बल्कि अपने बुजुर्गों का तरीका देखो। सिर्फ नारेबाजी से कयामत में काम नहीं चलेगा, बल्कि सही मानों में अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करो, उनके तरीके को अपनाओ और उनके मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जिस दर्स को हुजूर गौसे पाक ने दिया है, बुजुर्गों ने दिया है, सहाबा ने दिया है, हमें चाहिए कि उस दर्स पर जो है अमल करते रहे और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाते रहे। क़यामत के दिन वही लोग कामयाब होंगे जो आका अलैहिस्सलाम के दीन पर अमल करेंगे, अल्लाह के फरमान पर अमल करेंगे, मुस्तफा के फरमान पर अमल करेंगे, जो वलियों के साथ होंगे, बुजुर्गों के साथ होंगे, वो लोग क़यामत के दिन कामयाब होने वाले हैं। और जो दुनिया की रंगीनियों में खो गए, जो दुनिया में आने के बाद गाफिल हो गए, जिन्हें ये तक पता न रहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस लिए पैदा किया है, तो वो लोग क़यामत के दिन खसारे में होंगे, वो लोग कयामत के दिन नुकसान में होंगे। मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम गौसे पाक के दीवाने हैं, गौसे पाक के मुरीद हैं, तो हमें चाहिए कि हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिशन पर अमल करें। हुजूर गौसे पाक ने जिन चीजों का दर्स दिया है, हमें उस पर अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अपने फरमान, अपने महबूब के फरमान पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतों पर और फराइज़ पर तमा हक़्क़हू पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में, आपको सुनने में अगर गैर शरई कलमात निकले हो तो मैं आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।